हाँ जी, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੈ ਆ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਹੈ मैं दोबारा फिर कह रहा ना बच्चे पॉलिश करना भुल जाते हैं ठीक है फिर गड़बड़ हो जाएगी जी ध्यान रखना है पॉलिश करना नहीं भुलना है ये हो गया था नॉर्मल नॉर्मल ठीक है तो इतने सपोज करो कि एक रे ऑफ लाइट इंसीडेंट हो गया था इदा है तो मैं तुम्हें कहता भी जो ये एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री किन्ने 30 डिग्री ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है भी ਜਿਹੜਾ एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है कितना हो 30 डिग्री तो मैंने दसोगे ग्लैंसिंग एंगल कितना होगा ग्लैंसिंग एंगल कितना होगा ए वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री वेरी गुड कितना होगा ये 60 डिग्री क्यों क्योंकि 60 प्लस 30 फिर ही 90 बनूगा ना तो ये होगा 60 डिग्री अच्छा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा बोलो बच्चे 30 हाँ 30 बिल्कुल जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा 30 डिग्री अच्छा अगर मैं तुहानू पूछा एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा दिस एंगल ये कितना होगा 120 वेरी गुड बहुत अच्छे तो डेल ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ मैं एंगल दस्या सी वाला डेल एंगल की ਹੁੰਦਾ ट्वाइस ऑफ ग्लैंसिंग एंगल अगर बच्चे देखो आ वाला एंगल 60 है तो ਇਹਦੇ ऑपोजिट आ भी 60 होगा तो ये भी कितना होगा 60 तो 60 60 कितना हो गया 120 डिग्री बस इन्ना ही कम ठीक है जी तो ये तुसी की है समझ सकते हो कि इस तो बाद ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए जी अच्छा अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा कि एक आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक प्लेन मिरर है ठीक है जी एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲੀ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 डिग्री सर वेरी गुड बहुत अच्छी सर हाँ जी दीक्षा दी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही हाँ जी मैं उन्हें दोबारा इधर ऐड कर रहा हूँ ठीक है हाँ जी चलो दीक्षा आवाज आ रही है यस सर ओके ठीक है तो देखो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली मतलब अलोंग द नॉर्मल अगर आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 0 क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन की है इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल हुन जिथे नॉर्मल है उत्थे इंसिडेंट रे है हुन जो मान लो मैं कहा भी आ नॉर्मल है ठीक है अगर तो आ इंसिडेंट रे सी ठीक है इदा मान लो 30 का एंगल है हुन 20 का हुन मान लो 10 का रह गया अगर एवं आ रही है तो 0 तो वो की हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस की हो गया 0 तो मैं दसूंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 0 सर वेरी गुड बहुत अच्छी जे एंगल आई 0 है तो आर भी 0 होगा ਇਹਦਾ मतलब ए पाथ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि when a ray of light retrace its path after reflecting from a mirror तो आंसर क्या होगा if a ray of light fall normally on a plane mirror अच्छा मैं दस सकते ਇੱਥੇ ग्लैंसिंग एंगल कितना है ग्लैंसिंग एंगल कितना थी 90 सर 90 वेरी गुड 90 अच्छा एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा 180 180 क्योंकि इस तरीके नाल आई है इस तरीके नाल वापस किया था देखो दोनों आपस की ने एंटी पैरेलल था एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 180 डिग्री ठीक है जी ये सारी सी प्रॉपर्टीज
प्लेन मिरर ਦੀਆਂ 10-11 प्रॉपर्टीज ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਰੂਲਸ ਟੂ ਫਾਰਮ ਇਮੇਜ पहला रूल बच्चे की कहता है इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मान लो तुहाडे कोले कोई कनकेव मिरर है कनकेव मिरर है एक कनकेव मिरर ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਔਡ 1 2 3 4 5 ਜੇ ਵੱਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਲਾਈਨਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫਸਟ ਤੇ ਨਾ 7th ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਔਡ ਲਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਬਣ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲ ठीक है इस साइड हो गया था सेंटर ते अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इतना जाऊगी तो रिफ्लेक्ट होके एक पर्टिकुलर पॉइंट जो पास कर दी है उस पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰਾ r ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੋਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਛੋਟੀ f ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ r ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਫ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ f ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਮਿਰਰ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਾਉਂਗੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂ ਜੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਠੀਕ ਹੈ दूसरा रूल की है इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल जे पोल ते इंसिडेंट करो सानू वो दो लाइना जरूरी ने बस जिन्हें साडे डायग्राम बननी है तो वही फिर तुसी ऑड लाइंस दे विच की है इदा मिरर बना लेना पॉलिश नाल दी नाल कर देना बाद दे विच बच्चे भुल जांदे ने ते ये तुहाडी हो गई जी प्रिंसिपल एक्सिस ते ये तुहाडा हो गया पोल इत्थे तुहाडा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बिल्कुल मिड च हो गया फोकस अगर रे ऑफ लाइट तुसी डायरेक्टली पोल ते इंसिडेंट कराओगे तो देखो आ पोल ए इंसिडेंट रे आ गई सेंटर जो पास होने वाली हर एक लाइन बच्चे की होंदी है नॉर्मल होंदी है तो आ एंगल आऊगा इंसिडेंस इस चीज को समझो क्यों होंदी है ये आ देखो जिवें आ एक स्फीयर है स्फीयर दा सेंटर है सेंटर ते जे मैं इदा लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये रेडियस होगा ना रेडियस दा सरफेस नाल एंगल कितना बनदा 90 जे मैं इदा लाइन ड्रॉ करूंगा ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 तो सेंटर कौन है सेंटर वही है ना स्फीयर दा सेंटर ते उहदे विच जिन्नी भी रेज पास होणगियां जिन्नी लाइनां पास कराऊंगा सारियां सरफेस नाल 90 डिग्री एंगल बनाउणगियां तां उहनूं मैं की कह सकदा नॉर्मल तां इस प्रिंसिपल एक्सिस नूं मैं नॉर्मल बोल सकदा एवें तुसीं नॉर्मल इत्थे भी ड्रॉ कर सकदे जिवें आ बनाया ना मैं आ देखो सेंटर है अगर इस सेंटर चों एक तुसीं कोई लाइन पास करा दो इदां तो इनू भी मैं की कहूंगा नॉर्मल आ देखो आ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इत्थे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगदा है तो जिन्ना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उन्ना ही एंगल ऑफ की होगा रिफ्लेक्शन तो रे ऑफ लाइट कुछ ऐदा की है वापस आएगा लाइक दिस ठीक है थर्ड रूल की है
if ray of light passing through center of curvature, center of curvature ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਰਮਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰੀਟ੍ਰੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਪੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਫੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸ कराओगे लाइक दिस, इस मिरर ते पास इंसिडेंट होगी नॉर्मली, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 0, ਤੇ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 0, ਐਂ ਮੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਾਪਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਿਰਰ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾਊਗੀ, ਮਿਰਰ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਊਗੀ, ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ। ਆ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਰੂਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਯੈਸ অর ਨੋ? ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰ ਯੈਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। यस सर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ by using concave mirror। दो डायग्राम्स मैं बनाऊंगा, बाकी तुसी खुद बनाओगे, ठीक है। पहला मैं तुहानू पूरा जिहड़ा टेबल बनवा देना है, क्योंकि टेबल याद करना सब तो ज़्यादा जरूरी है। जो टेबल याद होगा फिर ही इहदियां इमेजेस बननगियां, ते वो टेबल भी कोई नवा नहीं हैगा, वही है जो 10th क्लास दे विच पढ़िया सी। 6 केस ने इहदे विच जिहड़े असीं स्टडी करने हैं। पहला हैगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर है पोजीशन ऑफ इमेज, फिर है साइज, फिर है नेचर, ठीक है। तो टोटल 6 केस ने, 1 2 3 4 5 6। ਜਿਹੜਾ लास्ट वाला केस है वो एक्सेप्शनल केस है, ते सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इन्हें मैं अलग ही बनाना है। ठीक है, ते 1 का मतलब 1 है पोजीशन एट इनफिनिटी, फिर सी तो परे मतलब बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पिछे मतलब, फिर एट सी, फिर ऑब्जेक्ट रखांगे असीं सी ते, फिर सी ते एफ दे विचकार असीं ऑब्जेक्ट रखांगे, फिर असीं रखांगे एट एफ। इहदियां इमेजेस नूं याद रखण दा तरीका हैगा, वो तरीका की है, 5 तो ना रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दो, 1 दे सामने 5 लिख दो, 4 3 2 1, बस 5 नंबर का मतलब की एट फोकस, मतलब इहदी जदों ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते होगा दी इमेज कित्थे बनूगी? फोकस ते। 4 का मतलब की है बिटवीन सी एंड एफ, तो जो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा उहदी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनूगी। 3 का मतलब की है एट सी, मतलब जो ऑब्जेक्ट सी ते होगा तो इमेज भी सी ते बनूगी। तो 2 का मतलब की है बियॉन्ड सी, मतलब जो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो उहदी इमेज बियॉन्ड सी बनूगी। 1 का मतलब की है एट इनफिनिटी, मतलब जो फोकस ते तो उहदी इमेज कित्थे बनूगी? इनफिनिटी ते बनूगी। साइज पहले केस का वेरी स्मॉल होगा लाइक अ पॉइंट, फिर दूसरे केस दे विच स्मॉल होगा, तीसरे दे केस दे विच सेम साइज होगा सेम, फिर इहदे विच की होगा लार्ज, फिर होगा वेरी लार्ज। 1-2 बारी कोशिश करोगे याद हो जाएंगे। नेचर जिहड़ा कनकेव मिरर है इन्हां 5 केसिस दे विच रियल ते इनवर्टेड इमेज बनाउंदा है। तुहानूं दस्सिया सी ना, जदों भी रियल बनदी है ते नाल इमेज की बनदी है? पुट्ठी बनदी है।
ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਅਲ ਇਨਵਰਟਡ, ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫੋਰਥ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਫਥ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲ ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ, ਮਿਰਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਿਰਰ ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਚ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮੇਜ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ। ਆ 6 ਦੇ 6 ਕੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਮੇਜ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, when object at infinity। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਗਾ ਜੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋਗੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਇਦਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਐਟ ਐਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਲਾਈਕ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਡ। ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਬਣੂਗੀ ਇਮੇਜ, ਬਸ। दूसरा, when object beyond C, C तो जो पिछे होगी ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡਸ ਬਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਬਸ, ਫਿਰ ਪੇਪਰਾਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ ਜਿਹੇ ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਫੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਐਰੋ ਲਗਾ ਕੇ। ਐਰੋ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੈਡ ਹੈ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ A ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਟ ਨੂੰ ਮੈਂ B ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਕਿਤੇ ਫੋਲੋ ਹੋਊਗੀ, ਮਿਰਰ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ ਪੋਲ ਤੇ। ਆ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਇਮੇजेस ਬਣ ਜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਲ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ I ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ R। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਇਮੇਜ। ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਠੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਐਰੋ ਐਵੇਂ ਨੀਚੇ ਬਣਾਉਣਾ ਐਵੇਂ A ਡੈਸ਼ B ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਮੇਜ ਦੀ ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ F। ਪੁੱਠੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਡ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਔਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਪੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਏਦਾਂ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਲਾਈਨ ਏਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲਾਈਨ, ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ,
इमेज मेरी किन्ने लाइन च बननी है, एक लाइन च, ਇਹਦਾ मतलब मेरी इमेज छोटी है, बस आ ध्यान रखो। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ਮੈਂ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚ। ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੇ ਲਾइन ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੇजेस ਨੇ, ਆ ਲਾइन एक हो गई, आ दूसरी लाइन हो गई, आ तीसरी लाइन हो गई, फोर्थ फिफ्थ। आ तो कॉपी दी लाइन्स ने ठीक है, ध्यान रखियो। ते इत्थे असीं एक बनाता मिरर, ऐदां आ एक बन गया मिरर। ऐदां मिरर बन गया ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लो, इनको बता दो, थोड़ा इधर बता दो ठीक है। 7 लाइनां च बना लो चेक। अच्छा ਇਹਦੀ सेंटर वाली एक्सिस की होगी, आता होगी प्रिंसीपल एक्सिस। कापी ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ, आता होगी ਇਹਦੀ प्रिंसीपल एक्सिस। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ पोल, ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਤੁਸੀਂ सेंटर, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ फोकस। अच्छा ऑब्जेक्ट ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ऑब्जेक्ट ਰੱਖਣਾ बियॉन्ड सी। मैं 2 ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਰੱਖਤਾ, ਰੱਖਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੋ AB। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ, ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਬਿਟਵੀਨ C ਐਂਡ F। ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ C ਤੇ F ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪੈਰਲਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਲ ਤੇ ऐसा स्ट्राइक कराओगे ना, बस इन्हों की इस इमेज नाल मिलाना ही है, तुसीं होर कोई काम नहीं करना। आ देखो एक तां ऐ मिला दो, ऐदां मिला दो एक तां ठीक है। अच्छा दूसरी की है, दूसरी ऐ पास करा दो, लो जी बन गई इमेज। की औखा च कुछ भी नहीं है, बस एरो लगा दो। मतलब तुसीं पहला ही इमेज बना दिया करो। A डैश B डैश, क्लीयर। देखो कितनी साफ साफ इमेज बनी, सही है तरीका, ध्यान च रहूगा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਕਰਵਾਤੇ। ਆ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗॉड ब्लेस यू।